آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ بجلی سپلائی کمپنی کی نجی کاری کے خلاف متعلقہ کمپنی کی تینوں اکائیوں کے ملازمین نے گزشتہ رات 12 بجے سے 72 گھنٹوں کے لیے شروع کی تھی ہڑتال، مگر ریاستی وزیر توانائی و نائب وزیر اعلیٰ سے بات چیت کے بعد ہڑتال ختم کر دیے جانے کی ہے اطلاع۔ الیکٹریسٹی ملازمین کی ہڑتال کے سبب آج دن تمام میونسپل کارپوریشن میں چھایا رہا اندھیرا، مختلف اسکیمات کے تحت درخواست دہی کرنے والوں کو پریشانیوں کا سامنا، موبائل فون کے ٹارچ کی روشنی میں ملازمین کو کرنا پڑا کام۔ مہاراشٹرا وقف بورڈ میں جلد دور ہوگی اسٹاف کی کمی، آئندہ 3 ماہ کے دوران 169 ملازمین کی بھرتی ممکن، کہا چیئرمین وجاہت مرزا نے۔ اداروں کے رجسٹریشن کے لیے جلد ہی مہیا کی جائے گی آن لائن سہولت۔ اور نوٹ بندی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر ظاہر کیا اسد الدین اویسی نے عدم اتفاق، اور کہا کہ ڈی مونیٹائزیشن دراصل ملک کے غریب عوام اور اسمال اسکیل انڈسٹری پر تھا حملہ، ملک کی اکنامی کو ہوا بڑا نقصان۔ خبریں تفصیل سے۔ بجلی سپلائی کمپنی کی نجی کاری کے خلاف متعلقہ کمپنی کی تینوں اکائیوں کے افسران و ملازمین اور انجینئرز گزشتہ رات 12 بجے سے ہڑتال پر گئے تھے۔ اطلاع ہے کہ ریاستی نائب وزیر اعلیٰ و وزیر توانائی دیویندر فڈنویس کے ساتھ بات چیت کے بعد متعلقہ تنظیموں کے ذمہ داران نے اپنی ہڑتال واپس لے لی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز رات 12 بجے سے بجلی فراہمی کمپنی کی تینوں یونٹ کے افسران، ملازمین و انجینئرز بجلی کمپنی کی نجی کاری کے حکومت کے موقف کے خلاف اور اپنے دیگر مطالبات کی یکسوئی کو لے کر 72 گھنٹوں کی ہڑتال پر جا چکے تھے۔ ریاست بھر کے عوام متوقع اندھیرے کے خوف میں مبتلا تھے اور کہیں کہیں بجلی فراہمی کا نظام متاثر ہونے کی بھی اطلاعات مل رہی تھی۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن دفتر کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، آن لائن کام کاج متاثر ہو چکے تھے۔ اسی بیچ سپہر بعد اطلاع ملی کہ ہڑتالی بجلی کمپنیوں کی 32 سنگٹھنوں کے قائدین کے ساتھ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر توانائی کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں وزیر موصوف دیویندر فڈنویس نے حکومت کا موقف واضح کیا کہ حکومت بجلی کمپنیوں کی نجی کاری کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی ہے، بلکہ آئندہ 3 برس میں ریاستی حکومت بجلی کمپنیوں کے ساتھ مزید 50,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ فڈنویس کے ساتھ ہوئی اس بات چیت کے بعد بجلی کمپنیوں نے اپنی اس ہڑتال کو فوری طور پر واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ریاست کے عوام نے بھی اطمینان کا سانس لیا ہے۔ بجلی سپلائی کمپنی کے ملازمین کی ہڑتال کے سبب آج دن تمام میونسپل کارپوریشن دفتر میں اندھیرا چھایا رہا اور یہاں کا کام کاج بڑے پیمانے پر متاثر ہوا۔ واضح رہے کہ بجلی سپلائی کمپنی کی نجی کاری روکنے اور اپنے دیگر مختلف مطالبات کی تکمیل کے لیے متعلقہ کمپنی کی تینوں یونٹ کے افسران و ملازمین نے گزشتہ رات 12 بجے سے ہڑتال شروع کر دی ہے، جو 72 گھنٹوں تک جاری رہے گی، اور ان ملازمین کے ہڑتال پر جانے کے سبب بجلی سپلائی سسٹم میں آئی خامیوں کو درست کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج صبح اچانک 11 بجے میونسپل کارپوریشن دفتر کی بجلی سپلائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور سارے دفتر میں اندھیرا چھا گیا۔ اب چونکہ بجلی سپلائی کمپنی کے ملازمین ہڑتال پر ہیں تو فالٹ دور کرنے والا کوئی نہیں۔ بجلی گل ہو جانے کے سبب میونسپل کارپوریشن کے تمام ہی شعبوں کو دن کے وقت میں ہی رات کا سما دکھائی دینے لگا، کمپیوٹر بھی بند پڑ گئے۔ میونسپل ملازمین نے موبائل کے ٹارچ کی روشنی میں اپنا کام شروع کیا، مگر آن لائن کام سبھی بند ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم گھر کل اسکیم کے تحت درخواست داخل کرنے آئے شہریان کے علاوہ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے آئے شہریان کو بھی خالی ہاتھ لوٹ جانا پڑا۔ گو کہ جنریٹر کی مدد سے کچھ شعبوں کے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، مگر بیشتر سیکشن میں اندھیرا قائم تھا۔ مہاراشٹرا وقف بورڈ میں اسٹاف کی کمی کو بہت جلد دور کر لیا جائے گا اور آئندہ 3 ماہ کے دوران 169 نئے ملازمین کے تقررات کیے جائیں گے۔ یہ اطلاع مہاراشٹرا وقف بورڈ کے چیئرمین
وجاہت مرزا نے دی ہے۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین وجاہت مرزا آج اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے سی ای او کی موجودگی میں یہاں کے اسٹاف کی میٹنگ طلب کی اور کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد انہیں ضروری ہدایت دی۔ اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے بھی بات چیت کی اور کہا کہ اسٹاف کی کمی کے سبب یہاں کا کام کاج بڑے پیمانے پر متاثر ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا کیونکہ حکومت نے 169 خالی آسامیاں پر کرنے کی اجازت دے دی ہے، مگر آر منظور نہ ہونے کے سبب نوکر بھرتی میں رکاوٹ تھی اور جلد ہی ریکروٹمنٹ رولز تیار کر کے حکومت کو بھجوائے جائیں گے۔ آئندہ 3 ماہ میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ملازمین کے تقررات کر لیے جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن اور دیگر کاموں کے لیے متعلقہ افراد کو دفتر کے چکر کاٹنے پڑتے تھے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں قبول کی جائیں گی، جس کی وجہ سے انہیں صرف درخواست داخل کرنے کے لیے سفر کی صعوبت جھیلنی نہیں پڑے گی۔ وجاہت مرزا نے یہ بھی کہا کہ بورڈ ممبران چاہتے ہیں کہ زیر التوا تمام ہی معاملات کا جلد از جلد نپٹارہ ہو جائے، جس کے لیے ٹھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے 169 جو ہمیں پد بھرنے کی پرمیشن مہاراشٹر گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے، اس کے اوپر ہم بہت جلد کارروائی کر رہے ہیں۔ کچھ فارمیلٹیز جو ہمارے لیول کی تھی اس کو ابھی ہم نے مکمل کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے ڈیڑھ مہینے کے اندر 50% اور اس کے آنے والے 1.5 مہینے کے اندر 50% بھرنے کا ہم لوگ کام کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، اس کے بارے میں ہمارے سی او صاحب اور پوری کارروائی جو مکمل کرنی چاہیے وہ کر رہے ہیں اور آنے والے 3 مہینے میں پوری 169 جگہ ہم لوگ بھر دیں گے، ایسا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ بالکل آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، ہمارے پاس کوئی شک نہیں، بہت پراپرٹی ہے ہمارا۔ وہ ابھی سب کا بورڈ ممبران کا، ہمارے بورڈ کا یہی پہلے ابھی ادیش ہے کہ ہم کس طرح سے ہمارا ریونیو بڑھایا جائے۔ جب ہمارا ریونیو بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ وقت بورڈ جو ہے جو آپ نے بتایا یہ اس طرح کا ہمارے جو ویکر سیکشن ہے ہماری کمیونٹی کے لیے، ان کے لیے ہم ضرور کام کریں گے، میں کو یقین دلاتا ہوں۔ نوٹ بندی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایم آئی ایم کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے تاثرات کیا ہیں، آئیے سنتے ہیں خود ان کی زبانی۔ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ ججمنٹ ہے، مگر ہم اس سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتے، کیونکہ اگر آپ یہ بولیں گے کہ اس کا پرپس ہمارے کو مطلب نہیں تھا، اس کا آبجیکٹیو سے مطلب نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں بولتے ہیں کہ مودی سرکار نے غریبوں کے خلاف یہ فیصلہ لیا، 100 لوگ مر گئے، اب اس کیوں مرے وہ لوگ؟ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے دیش میں کتنا کرنسی ہے، 32.18 لاکھ کرنسی ابھی ہے۔ اس وقت کیا کہا کتنا تھا؟ 17.97 لاکھ کروڑ تھا، ابھی ڈبل کیسا ہو گیا تھا؟ ڈبل کیوں ہوا؟ اس کا جواب سرکار دے۔ اور اگر آپ لوگ جو مودی سرکار کی تائید میں اتنا ہارمونیم بجا رہے ہیں تو آپ مودی سرکار کو بولیے نا کہ ڈی مانیٹائزیشن ڈے دیوس مناؤ۔ دیوس کیوں نہیں مناتے بھائی؟ ہر جگہ پر ڈنڈی لے کر ناچنا چاہیے بھاجپ کے لوگوں کو، اور اس دن تو 500 کی نوٹ چلے گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے کہا تھا، ہنستے ہوئے کہا تھا کہ شادی ہو رہی ہے، پیسے نہیں ہے، غریب تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نوٹ بندی سے پہلے جی ڈی پی کتنا تھا بھارت کا؟ بھارت کا جی ڈی پی تھا 8.3%، 2019-20 کو آتے آتے 4% ہو گیا۔ کیوں ہوا بھائی؟ جب آپ اس کا ذمہ دار بھارت سرکار پہ نہیں ہے کیا؟ اور مینوفیکچرنگ شیئر جی ڈی پی میں کتنا تھا؟ 16% تھا جب میک ان انڈیا لانچ ہوا، آج کتنا ہے؟ 13% ہے۔ اب مینوفیکچرنگ میں ٹوٹل جابز جو آدھے ہو گئے، 5.1 کروڑ 2016 میں تھا جو نوٹ بندی ہوئی، اب جا کر 2.7 کروڑ ہو گیا۔ اب بجاؤ بی جے پی والوں نوٹ بندی کا بجا۔ تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نوٹ بندی کا فیصلہ تھا وہ بھارت کے غریب جنتا پر اور جو اسمال اسکیل انڈسٹریز پر یہ اٹیک تھا، اور یہ وائلیشن ہے رائٹ ٹو پراپرٹی جو بھارت کے سموِدھان میں آرٹیکل 300A ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اور یہ بولا گیا کہ ٹیررزم ختم ہو جائے گا۔ آپ پرسوں ہی دیکھیں جموں میں 5 لوگوں کا آتنکوادی ان کا مرڈر کر دیے، ہم اس کا کنڈیم کرتے۔ تو ہر اعتبار سے ڈی مانیٹائزیشن ایک غلط فیصلہ تھا۔ ٹی وی سینٹر کے شاپنگ کمپلیکس اور اسپورٹس کمپلیکس کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو اس تعلق سے ڈی پی آر تیار کرنے کی ہدایت دی۔
इस सिलसिले में टीवी सेंटर इलाके के खेल के मैदान अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की मनसूबा बंदी और उस जगह फेज़ 2 और फेज़ 3 में तजवीज़ करदा दुकानों समेत क्रीडा संकुल की तामीर के ज़िमन में इब्तदाई DPR तैयार करने के अहकाम औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दिए हैं। मौसूफ ने 3 जनवरी को यहाँ खेल के मैदान से मुत्तसिल दुकानें तामीर करके संकुल तैयार करने के काम का मुआयना किया और कई हिदायत मुतअल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को दी हैं। इस मौके पर डॉक्टर चौधरी के हमरा सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RN संधा, अनिल तनपुरे, PRO अहमद तौसीफ, जूनियर इंजीनियर काजी जावेद, इंजीनियर तौफीक मदनी और दीगर मौजूद थे। म्यूनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 105 राहुल नगर सादत नगर की गलियों में पुख्ता सीमेंट रास्ते तामीर किए जा रहे हैं, जिनका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि राहुल नगर सादत नगर की गली नंबर 12, 13, 19, 14 और 4 और 11 के रास्ते गढ़ों में तब्दील हो गए थे, जिसकी वजह से साकिनान को परेशानियों का सामना था और बारिश के मौसम में तो यहाँ पानी जमा हो जाने के सबब चारों तरफ गिलाजत और गंदगी का राज रहता था। साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल रशीद और साबिक कारपोरेटर अब्दुल नवीद की काविशों से AMC इंतजामिया ने यहाँ पुख्ता रास्तों की तामीर के लिए फंड मंजूर किया और आज इन रास्तों के तामीरी काम का इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर अब्दुल रशीद और अब्दुल नवीद के अलावा अयूब लाला, शेख यूनुस, अब्दुल रऊफ, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, शेख अहमद, अब्दुल कय्यूम, ख्वाजा पिया, शेख अमजद, सैयद बाबू, कलीम पाशा और अब्दुल वहीद के अलावा सा इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इन खस्ताहाल गलियों में सीमेंट रास्तों की तामीर शुरू किए जाने पर साकिनान ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। देखो, आज मेरे वार्ड नंबर 105 राहुल नगर सादत नगर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो कारपोरेशन की तरफ से जो बजट मिला था, वो बजट के दौरान जो है गली नंबर 4 सादत नगर जो दरगाह के सामने से हमारे जो कुछ रोड अधूरा था, अनकम्प्लीट था, वो रोड का जो 4 नंबर गली का काम स्टार्ट हुआ है। तो ये 4 नंबर या गली का रोड तकरीबन मतलब 10 नंबर जो गली है वहाँ तक जाने वाला है। दूसरा एक रोड जो स्टार्ट करने वाले हैं वो गली नंबर 14 से लेके तो मोहम्मदी मस्जिद होते हुए ऐसा 3 नंबर को मतलब ऐसा कनेक्ट होने वाला है। तकरीबन जो है वार्ड के अंदर लगभग ये 1, 2, 3, 5 से 7 रोडों के काम है। इसके बाद में जो है जैसे मतलब आज हमारे वार्ड को आने के लिए एक ही मुख्य रास्ता है, एक ही मेन रोड है। तो इंशाल्लाह ताला वो जो स्मार्ट सिटी की तरफ से जो प्रपोजल में मतलब वो स्मार्ट सिटी में मंजूर हुआ हुआ रोड है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी एक विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला उसका भी उद्घाटन हो जाएगा जल्दी से जल्दी। सातारा में वाक़े PD जवड़कर पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए गए। सोसाइटी के चेयरमैन SP जवड़कर की सदारत में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की रुकन सविता खामगांवकर, सागर मगरे, ज्योति कोकाटे मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए SP जवड़कर ने कहा कि स्कूल के कैंपस में तलबा को तलवारबाजी की तरबियत दी जाएगी, जहाँ अनिल देवकर, गुरु गोटे, प्रतीक साड़वे, जीवन खंदारे तलबा को तलवारबाजी के गुर सिखाएंगे। उन्होंने तलबा से अपील की कि इस कैंप से फायदा उठाएं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आनंद तायडे, विजय सावड़े, ज्योति कोकाटे, सुशील राजुरे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। तालीम निस्वां की अलंबरदार सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के मौके पर एक तकरीब इंदिरा नगर बायजीपुरा म्यूनिसिपल स्कूल में रखी गई। लेकी सावित्रीची आन जिजाऊची के उन्वान से मुनक़िद तकरीब आजहानी मुरलीधर भागाजी गायकवाड़ की याद में साहिल मल्टीपर्पज सोसाइटी सिडको, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले प्राइमरी व मिडिल स्कूल चिकलथाना और सेंट्रल प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंदिरा नगर बायजीपुरा के इश्तराक से रखी गई। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में सोशल वर्कर अदीब नामदेव भोसले, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार, डॉक्टर सागर चांडक, रामेश्वर कोरडे, संजय जय बहार, ज्ञानदेव सांगड़े और हिम्मत पटेल मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन का मेहमानों के हाथों इस्तकबाल किया गया और उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। प्रोग्राम की निजामत सरिता वामन और जयश्री शिंदे ने की। प्रोग्राम का तारुफ स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र साड़ुंके ने पेश किया, जबकि क्रांति देशमुख के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रूपाली हुराड़े, कल्पना खामगांवकर, ज्योति शिंदे, मीरा सहाय, शीतल आव्हाड़, स्मिता नाइक, पल्लवी श्रीखंडे, छाया चापोलेकर, कमल सोनोने, प्रशांत छड़ीवार, अवेश गायकवाड़, विजेंद्र गवई और जितेंद्र अहिरे ने अहम रोल अदा किया। जिन खवातीन को एजाज़ात से नवाजा गया उनमें नंदा गायकवाड़, अल्लेरिया वेंकटेश,
खान अलमास जोहरा, डॉक्टर वृंदा कुलकर्णी, डॉक्टर तिरुपति निलावड़े, सैयदा हुस्ना जमाल, काजी अदीबा, अजीमुद्दीन, सीमा बेगम, शेख उमर और दीगर शामिल हैं। जिला हिंगोली के औंढा नागनाथ के एक किसान की बेशकीमत गन्ने की फसल को किसी ने आग लगा दी, जिसकी वजह से औंढा नागनाथ के मजाफात आजार सोल्ला के जंगल में गौरी शंकर अप्पा विभूते ने अपने खेत में 4 एकड़ जमीन पर आला किस्म के गन्ने की फसल लगाई थी। किसी अनजान शरारती की जानिब से इस फसल को जलाकर खाक कर देने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इस फसल के खाकिस्तर हो जाने से मज़कूरा किसान का कमोबेश 4 लाख रुपये मालियत का नुकसान हो गया है। जौला बाजार चौकी के राजेश ठाकुर ने मौके पर जाकर नुकसान व वारदात का पंचनामा किया और जायजा लिया है। यहाँ बिजली फराहमी बंद होने के सबब आग पर जल्द काबू न पाया जा सका, क्योंकि बिजली पंप बंद थे और पानी का हुसूल मुमकिन न हो सका। किसान के इस नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए उसे हुकूमत की जानिब से नुकसान भरपाई दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। रशीदपुरा इलाके में कारोबार के तनाज़े पर एक होटल में तोड़फोड़ की गई। उसी तरह मकान के सामने खड़ी की गई 2 व्हीलर गाड़ी में भी आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स रशीदपुरा इलाके में मौजूद एक होटल पर पहुंचा और यहाँ धंधा कैसे करता है ये कहकर उस शख्स ने यहाँ तोड़फोड़ करते हुए नौजवान के साथ मारपीट की और घर के सामने खड़ी एक 2 व्हीलर गाड़ी का पेट्रोल पाइप निकालकर उसे भी आग लगा दी। इसी तरह उस सरफिरे शख्स ने मकान का दरवाजा भी जला देने की कोशिश की। यही नहीं, जलती गाड़ी का वीडियो बनाकर स्टेटस पर डाल दिया। इस वाक़े के सबब इलाके में होटल का कारोबार करने वालों पर खौफ तारी है। होटल मालिक की शिकायत पर शेख नासिर उर्फ इंतान की नामी शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस मुलजिम को ढूंढ रही है। तालुका कन्नड़ के निपानी गांव में बिजली का झटका लगने से एक शख्स की मौत हो गई। मुश्तइल किसानों ने बिजली सप्लाई कंपनी की लापरवाही को मौत का सबब बताया है। बताया जाता है कि यहाँ निपानी व अतराफ में किसानों के बिजली पंपों को फराहम की जाने वाली बिजली पिछले कई माह से बेकाबू तरीके से फराहम हो रही है। बिजली के कम ज्यादा दबाव से किसानों को दिक्कतों का सामना है। इसी बीच 40 साल रमेश लक्ष्मण निकम की बिजली का शदीद झटका लगने से मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। ये वारदात गुज़िश्ता रोज दोपहर 3 बजे के करीब पेश आई। इसके रिश्तेदारों के मुताबिक रमेश को अपने खेत पर प्याज की बोयाई करनी थी, इसलिए उसने 6 माह कबल ही बिजली के कनेक्शन के लिए कोटेशन भरा था और तभी से वो महावितरण से बेहतर साख के पोल और क्वालिटी मीटर का मुतालबा कर रहा था। ताहम उससे कहा गया कि तुमने कोटेशन भर चुके हो, अब पोल और मीटर मिले तब मिले, जब तक तुम आर्जी तौर पर वायर डालकर अपना काम चला लो। इस तरह का अजीब मशवरा महावितरण अफसरान और मुलाजिमीन ने उसे दिया था। नतीजतन रमेश ने भी कमोबेश 600 फीट दूरी के पोल पर वायर डालकर अपने कुएं तक बिजली हासिल की थी और अपने खेत पर प्याज की फसल को सैराब करने के लिए वो मंगल की सुबह खेत पर गया और दूसरा वायर जोड़ने के दौरान शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। गांव वाले दौड़े और उसकी लाश चापनेर के अस्पताल लाई गई। डॉक्टर ने जांच के बाद मौत की तस्दीक कर दी और पीएम के बाद लाश वर्षा के सुपुर्द की गई। मुताल्लिका पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जबकि रमेश की मौत पर इलाका भर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। रुकन असेंबली संजय शिरसाट के फर्जंद के खिलाफ दर्ज करवाई गई शिकायत आखिरकार कैटरिंग का कारोबार करने वाले शख्स ने वापस ले ली। रियासत में बरसर इक़्तिदार शिंदे ग्रुप के रुकन असेंबली संजय शिरसाट के साहिबजादे सिद्धांत शिरसाट के खिलाफ एक कैटरिंग कारोबारी ने पुलिस में शिकायत लिखवाई थी कि सिद्धांत ने उसे हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी है। यह शिकायत मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना में लिखवाई गई थी। दरअसल ये मामला आपसी सुलह व मसालिहत से निपटा दिया गया। इस तरह का बयान देते हुए शिकायत कुनिंदा कैटरर्स कारोबारी त्रिशरण गायकवाड़ ने अपनी शिकायत वापस लेने की तहरीर मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना में पेश की है। आया रहे कि कुछ दिन पहले पैसे के लेन देन पर आमदार पुत्र और कैटरिंग वाले के बीच फोन पर मुतनाज़ बातचीत हुई थी और शिरसाट ने त्रिशरण को धमकी दी थी कि वो उसके हाथ पैर तोड़वा देंगे, तो घबराए हुए कैटरर ने पुलिस में शिकायत लिखवा दी थी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिजली सप्लाई कंपनी की निजीकारी के खिलाफ मुताल्लिका कंपनी की तीनों इकाइयों के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रात 12 बजे से 72 घंटों के लिए शुरू की थी हड़ताल, मगर रियासती वजीर तवानाई व नायब वजीर आला से बातचीत के बाद हड़ताल ख़त्म कर दिए जाने की है इत्तला। इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब आज दिन तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में छाया रहा अंधेरा। मुख्तलिफ स्कीमात के तहत दरख्वास्त दही करने वालों को परेशानियों का सामना। मोबाइल फोन के टॉर्च की रोशनी में मुलाजमीन को करना पड़ा काम।
مہاراشٹرا وقف بورڈ میں جلد دور ہوگی اسٹاف کی کمی، آئندہ 3 ماہ کے دوران 169 ملازمین کی بھرتی ممکن، کہا چیئرمین وجاہت مرزا نے۔ اداروں کے رجسٹریشن کے لیے جلد ہی مہیا کی جائے گی آن لائن سہولت۔ اور نوٹ بندی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر ظاہر کیا اسد الدین اویسی نے عدم اتفاق، اور کہا کہ ڈی مونیٹائزیشن دراصل ملک کے غریب عوام اور اسمال اسکیل انڈسٹری پر تھا حملہ، ملک کی اکنامی کو ہوا بڑا نقصان۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔